স্যার আমাদের লাইভ চলে আসছে, আপনি কাইন্ডলি স্টার্ট করবেন। আচ্ছা, আমাকে স্ক্রিন শেয়ারটা অন করে দেন, অ্যালাউ করেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। স্যার আমি আপনাকে কো-হোস্ট করে দিয়েছি, আপনি করতে পারবেন। We can start now. Dear audience, Assalamu alaikum. Welcome to our session. Today is our stroke session 2. Our topics is acute hemorrhagic stroke. I am Dr. Mohammad Rokunujaman, going to present our topics on acute hemorrhagic stroke. Actually, hemorrhagic stroke is a true medical emergency. Among all strokes, 10 to 20% of all stroke is hemorrhagic strokes, and depending upon site of hematoma, it is classified as intracerebral hemorrhage, subarachnoid hemorrhage, intraventricular hemorrhage, which may be primary interventricular hemorrhage, or from extension from other site, subdural hemorrhage, epidural hemorrhage. The prognosis is worse in case of hemorrhagic stroke than ischemic stroke. In case of moderate to large hematoma, 30-day post-diagnosis mortality rate is 35 to 52%, which is very high. And only 20% patients attain functional independency at 6 months after an event of hemorrhagic stroke. If we look back last 4 decades, hemorrhagic stroke, or as a whole, stroke incidence is decreased in high income countries, but it is 100% increases in low and middle income countries like Bangladesh. If we consider the cause of intracerebral hemorrhage, we can classify it as either abnormalities within the cerebral vessels, which may be due to hypertension, amyloid angiopathy, vascular malformation like AV malformation, aneurysm, some other diseases like Moyamoya disease, even brain tumor, which all can cause abnormal cerebral vessels and cause hemorrhagic stroke. Hemorrhagic stroke can be occurred from abnormalities within the blood itself. It may be due to either coagulopathy, inherited coagulopathy, or acquired coagulopathy, including some drugs like antiplatelets, anticoagulants. So these are the underlying causes of hemorrhagic stroke. There's some other causes like hemorrhagic transformations of a cerebral infarct. In a previously ischemic stroke, it can be transferred into a hemorrhagic transformation. Some illicit drug abuser like amphetamines, cocaine users, it can also cause hemorrhagic stroke. Trauma can cause also hemorrhage. Hyperperfusion syndrome post carotid endarterectomy. This is one of the invasive procedure for carotid atherosclerotic disease. And after this procedure, there's some hyperperfusion syndrome that can cause also hemorrhagic stroke. Among the all causes, 70% of intracerebral hemorrhage is due to hypertension, uncontrolled, irregularly taking hypertensive patient. The basic pathology in hypertension is in the small penetrating arterioles. Small penetrating arterioles where there is degenerations of the intima, degenerations of the media, hyalinizations of the intima, or microaneurysms. Hypertension can cause
intercerebral hemorrhage by this way. And there is some 4 common site of hypertensive hemorrhagic stroke, that is basal ganglia, thalamus, cerebellum, and pons. These are the 4 common sites of hypertensive bleed. So একটা পেশেন্ট যখন আমাদের কাছে প্রিভিয়াসলি হাইপারটেনসিভ হিস্ট্রি থাকবে এবং তার এই 4টা কমন সাইটে যদি ব্লিডিং নিয়ে আমাদের কাছে আসে, তাহলে আমরা সাসপেক্ট করতে পারি ইটস ডিউ টু hypertension. But in case of older age patients, if the age is more than 80 years, more than 50% cause is due to cerebral amyloid angiopathy, due to depositions of amyloid protein in the media or adventitia of small cortical arteries or arterioles. And this cerebral amyloid angiopathy usually cause multiple site hemorrhage, like it can cause lobar hemorrhage, it can cause subdural hemorrhage, it can cause even subarachnoid hemorrhage. And if আমরা যদি amyloid angiopathy এবং hypertensive intercerebral hemorrhage এর পার্থক্য দেখতে চাই, তাহলে দেখব amyloid angiopathy গুলো usually highly recurrent rate, but in case of hypertensive bleed, the recurrence rate is low than amyloid angiopathy. These are the sites of amyloid angiopathy causing intercerebral hemorrhage. It may be cortical hemorrhage, maybe subdural hemorrhage, maybe subarachnoid hemorrhage. There's some other causes of intercerebral hemorrhage, and আমরা specific location দেখেও তার underlying cause-টা আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি। যেমন এটা একটা previously ischemic stroke একটা patient. The patient presents with left-sided weakness, left-sided hemiplegia. At day 1, the CT scan showing there is hypodensity involving right MCA territory. But at day 2, the patient deteriorates, and repeat CT scan showing there is hyperdensity. Within this hypodensity, that is hemorrhagic transformations of the infarctive or ischemic stroke. And day 6, the hemorrhage expands the whole more than 2/3 area of the cerebral infarct. So it's the hemorrhagic infarct. These young male patients presented to me with focal seizure. This focal seizure was present for many days, but which was not controlled with usual medication. And he presented to me with sudden severe headache. We did a CT scan of brain, and it showed there is hyperdensity involving left frontal area, and there is also some hypodensity surrounding it. There's some, and within some hypodensity. So there's some mixed density lesions within left frontal area. So we did contrast imaging, and this contrast image showing there is serpentine contrast enhancement. Serpentine contrast enhancement of the above mentioned lesion. So it's most likely intercerebral hemorrhage in the frontal lobe, right, left, due to AV malformations. And we did MRA, magnetic resonance arteriography, and they're showing some AV malformation. So this is one of the cause of intercerebral hemorrhage. When a young patient, normotensive, presented with atypical site hemorrhage like lobar hemorrhage, we should consider is there any AV malformation or aneurysm. And there is multiple hyperdense lesion over brainstem and also cerebellum. And this patient gives history of taking antiplatelets for long time, and now presented with headache, and CT scan showing multiple hyperdense area on different parts.
it's intercerebral hemorrhage from antiplatelet drugs. This CT scan showing there is hyperdensity over the right occipital area with a fluid level, that is hypodensity at a fluid level as a definite, সাথে নিচে hyperdensity with effacements of the ventricles and midline shifting. এই ধরনের ফাইন্ডিংস যখন থাকে আমরা বলতে পারি এটাকে যে this hypodensity is unclotted blood, not clotted blood, that is active bleeding, and this is clotted blood. যখনই clotted blood চলে আসে তখনই সেটা সিটি স্ক্যানে হাইপারডেন্স দেখায়, and this unclotted blood, that is ongoing bleeding is there, and it's showing hypodensity. So আমরা বলতে পারি একটা অনগোয়িং ব্লিডিং হচ্ছে, এবং যখনই এরকম ফ্লুইড লেভেল থাকে আমরা ধরে নিই ইটস ফ্রম অ্যান্টিকোয়াগুলেশন ইউজ। যখন একটা পেশেন্টের এরকম হাইপার ডেন্সিটির সাথে এরকম ফ্লুইড লেভেল থাকবে, যদি পেশেন্টের অ্যান্টিকোয়াগুলেশনের হিস্ট্রি থাকে আগে থেকে, তা আমরা বলতে পারি এটা অরফারিন বা এনি অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইনডিউসড ব্লিডিং যেটা অনগোয়িং এখনো চলছে। These patients diagnosed case of carcinoma breast, now presented with headache, CT scan showing multiple hyperdensity over multiple area. যখনই একটা পেশেন্টের প্রিভিয়াসলি একটা ম্যালিগনেন্সি থাকবে, যদি আমাদের কাছে হেডেক নিয়ে আসে, তাহলে আমরা চিন্তা করতে পারি এটা একটা মেটাস্ট্যাসিস, এবং এটা একটা হিমোরেজিক মেটাস্ট্যাসিস। কিছু কিছু কার্সিনোমাতে হিমোরেজিক মেটাস্ট্যাসিস হতে পারে, তার ভিতরে অন্যতম হচ্ছে ব্রেস্ট কার্সিনোমা, ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা, থাইরয়েড ম্যালিগনেন্সি, স্পেশালি প্যাপিলারি ম্যালিগনেন্সি, মেলানোমা, রেনাল সেল কার্সিনোমা। এই কয়েকটা ম্যালিগনেন্সি পেশেন্ট যখন আমার কাছে হেডেক নিয়ে আসে, আমি সিটি স্ক্যানে যদি এরকম মাল্টিপল লোকেশনে হাইপার ডেন্সিটি পাই, মাল্টিপল লোকেশনে, সেটাকে আমি তখন সেটা বলতে পারি ইটস হিমোরেজিক মেটাস্ট্যাসিস। Now, clinical manifestations of hemorrhagic stroke. Hemorrhagic stroke এর পেশেন্ট কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসকেমিক স্ট্রোকের সিমিলার কিছু সিমটম নিয়ে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করতে পারে, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসকেমিক স্ট্রোকের বাইরে কিছু নতুন সিমটম নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে। কিন্তু কখনো একটা পেশেন্টকে আপনি ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি এবং এক্সামিনেশনের মাধ্যমে কনফার্ম বলতে পারবেন না ইটস হিমোরেজিক স্ট্রোক। অবশ্যই ইমেজিং এ আপনার হেল্প নেওয়া লাগবে, কারণ অনেকগুলো সিমটম কিন্তু বা সাইন কিন্তু একটার সাথে আরেকটা হতে পারে। সো আমরা কখনো ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি থেকে কনফার্ম ডায়াগনোসিস করতে পারবো না যে এটা হিমোরেজিক স্ট্রোক বা ইসকেমিক স্ট্রোক। ট্রিটমেন্টের যদি স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট আমি দিতে চাই, অবশ্যই আমাকে ইমেজিং করতে হবে। তো সিমিলার কি কি সিমটম নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে? Some focal neurological symptoms like hemiparesis, hemiplegia, hemisensory impairment, slurring of speech, even visual defects, এটা নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে, যেটা জাস্ট ইসকেমিক স্ট্রোক লাইক সিমটমস। কিছু কিছু সিমটম নিয়ে আসতে পারে, যেমন হেডেক, নশিয়া, ভমিটিং, কনভালশন, অল্টার্ড সেন্সোরিয়াম এবং হাইলি এলিভেটেড বিপি। এই সিমটমগুলো ইউজুয়ালি ইসকেমিক স্ট্রোকে হয় না, তবে ইসকেমিক স্ট্রোক কিন্তু হতে পারে। সুতরাং সবগুলো সিমটমই কিন্তু দুই স্ট্রোকে হতে পারে। সুতরাং যদি কেউ আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে আমি ক্লিনিক্যালি কি একটা পেশেন্টকে হিমোরেজিক বা ইসকেমিক বলবো কিনা, অবশ্যই বলবো না, আমি এটাকে স্ট্রোক বলবো, এবং স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট দিতে গেলে অবশ্যই আমাকে ইমেজিং করতে হবে। আমরা একটা পেশেন্ট যখন আসবে, আমরা কি কি ইনভেস্টিগেশন করব ইন কেস অফ হিমোরেজিক স্ট্রোক? কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট ইনক্লুডিং প্লেটলেট কাউন্ট, এটা আমরা করব। অনেক সময় থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া থেকে কিন্তু ইন্টারসেরেব্রাল হিমোরেজ হতে পারে, লিউকেমিয়া থেকে কিন্তু অনেক সময় ইন্টারসেরেব্রাল হিমোরেজ হতে পারে। সো কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট ইনক্লুডিং প্লেটলেট কাউন্ট, ইলেক্ট্রোলাইটস, ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন, ক্রিয়েটিনিন and glucose. Prothrombin time with INR and APTT, especially in case of those patients who are taking anticoagulants. Associated, is there any cardiac anomaly, abnormalities? Then we can go for
cardiac specific troponin. In young patients with illicit drug abusers, we will go for some toxicology screen, especially cocaine and other symptomatic drugs, ECG, and the most important is neuroimaging, either CT or MRI, যেটা আমাদের available সেটা আমরা করব। তবে MRI করলে অবশ্যই GRE সিকোয়েন্স, গ্রেডিয়েন্ট ইকে সিকোয়েন্সটা আমরা অবশ্যই করব যদি আমরা MRI করে থাকি। এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা কন্ট্রাস্ট ইনহ্যান্সিং আমরা ইমেজ করতে পারি, যেমন আমরা একটা দেখালাম যে যদি আমার এভিএম সাসপেক্ট থাকে সেগুলো আমরা কন্ট্রাস্ট করতে পারি। ইভেন ভাস্কুলার ইমেজিং, আইদার সিটি এনজিওগ্রাম অর এমআর এনজিওগ্রাম অর ডিএসএ, যে কোনো আমরা একটা করতে পারি স্পেশাল সার্কামস্ট্যান্স, এটা আমরা পরে ডিসকাস করব। তাহলে মেইন মডালিটিস অফ ইনভেস্টিগেশন ইজ নিউরোইমেজিং, আইদার সিটি অর এমআরআই, which is available. If MRI, then definitely there should be with GRE sequence. CT scan of brain is the gold standard for diagnosis of hemorrhagic stroke. Within minutes or even বলা যায় within seconds এর ভিতরে কিন্তু আমরা CT scan দিয়ে diagnosis করতে পারি, even less than 1 centimeter bleed আমরা CT scan দিয়ে diagnosis করতে পারি। It can also be done in a patients with prosthetic valve where MRI cannot be done. It's easily available and cost effective. So আমরা CT scanner choice করব for hemorrhagic stroke diagnosis এর জন্য, but there's some drawbacks in CT scan. Very small pontine and medullary hemorrhages can be overlooked in CT scan. আবার একটা পেশেন্ট যদি আমরা 2 সপ্তাহের বেশি নিয়ে আসে, তার সিম্পটমটা 2 সপ্তাহের বেশি, সেক্ষেত্রে সিটি স্ক্যান করলে এটা ইনফেকশন না হিমোরেজ সেটা বোঝা অনেকটা টাফ হয়ে যায়, কারণ 2 সপ্তাহ পরে বোধ ইনফেকশন এবং হিমোরেজ দুইটাই কিন্তু হাইপোডেন্স দেখা যায়। সুতরাং 2 সপ্তাহ পরে যদি কোনো পেশেন্ট আমার কাছে আসে বা একটা ক্রনিক মানে হেমোরেজিক স্ট্রোক, সেক্ষেত্রে আমরা সিটি স্ক্যান যাব না, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এমআরআই হেল্প লাগবে। এমআরআই আমরা করব যদি অবশ্যই সাথে জিআরই সিকোয়েন্স, গ্রেডিয়েন্ট ইকো সিকোয়েন্স আমরা নিব যদি ডায়াগনোসিস করতে চাই আমরা, এবং এটা কিন্তু অ্যাকুরেট ডায়াগনোসিস করতে পারে অ্যাজ অফ সিটি স্ক্যান। এবং পোস্টেরিয়র ফসাতে কোনো হিউমারাস থাকলে ইট ক্যান বি ইজিলি ডায়াগনোসড বাই এমআরআই। ব্রেনস্টেম হিউমারাস ক্যান বি ইজিলি ডায়াগনোসড বাই এমআরআই, and especially আমরা যেটা আগে বললাম, if there is old hemorrhage or chronic hemorrhage, then the timing is very important. সেক্ষেত্রে আমরা এমআরআই হেল্প নিতে পারবো এবং কোন সময় হিমোরেজটা হচ্ছে সেটা আমরা এমআরআই এর মাধ্যমে সহজে ডায়াগনোসিস করতে পারি। And this is a 40 years male patient presented to us with sudden headache, vomiting, and left-sided weakness. His CT scan showing there is a large hypodensity involving right temporoparatal region with ventricular effacement and mild midline shifting. So it's intercerebral hemorrhage with a mass effect. And this also CT scan of brain showing there is hypodensity involving left capsular ganglionic region with perilesional hypodensity, that is perilesional edema. The ventricles are effaced and blood also found there is extension into the ventricles. So, and that midline is also shifted. So it's an intercerebral hemorrhage involving left capsuloganglionic region with mass effect with ventricular extension. This also a CT scan of brain showing intercerebral hemorrhage, purely intercerebral hemorrhage, no ventricular extension, no midline shifting. But this CT scan showing intercerebral hemorrhage with midline shifting, with ventricular effacement and extension. This CT scan showing there is hyperdensity involving different ventricles. কোনো প্যারেনকাইমাল ইন্টারপ্যারেনকাইমাল কোনো ব্লিডিং আমরা পাচ্ছি না, কোনো হাইপারডেন্সিটি পাচ্ছি না, বাট hyperdensity involving different ventricles. So it's a primary intraventricular hemorrhage.
most likely it can be caused from either hypertension or any AV malformation within the choroid plexus or anticoagulant drug use. This is a CT scan of brain showing there is posterior fossa hyperdensity, that is posterior fossa humerus with ventricular extension. And this is a most likely hypertensive bleed, that is thalamic humerus with ventricular extension, most likely hypertensive humerus. This is a cortical humerus on the left side. And this is also a large intercerebral humerus with ventricular effacement and mass effect. আমাদের অনেকের একটা প্রশ্ন থাকে যে একটা পেশেন্টের যদি হিমোরেজিক স্ট্রোক হয় সেক্ষেত্রে তার কত ml ব্লাড ব্রেনে জমা আছে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব। ক্যালকুলেটের হিসাব হচ্ছে হাফ, একটা হচ্ছে ধ্রুবক, টোটাল নাম্বার অফ হিমোরেজিক স্লাইড। আমি একটা স্লাইড, একটা পুরো ফিল্মে যতগুলো স্লাইডে হিমোরেজ দেখব সেই স্লাইডগুলো টোটালটা কাউন্ট করব, সেখান থেকে 1 বিয়োগ করব। আমরা যদি 10টা স্লাইড থাকে 10 থেকে 1 বাদ দিলাম 9। ম্যাক্সিমাম হাইট এবং ম্যাক্সিমাম ব্রেথ, যেটা যে কোনো একটা স্লাইডে নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। যে স্লাইডে সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম হাইট থাকবে সেখান থেকে আমি হাইটটা নিব, যে স্লাইডে সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম ব্রেথ থাকবে সেখান থেকে আমি ব্রেথটা নিব। তাহলে হাফ ইন্টু টোটাল নাম্বার অফ হিমোরেজিক স্লাইডস মাইনাস 1 ইন্টু ম্যাক্সিমাম হাইট ইন্টু ম্যাক্সিমাম ব্রেথ ইন সেন্টিমিটার, এইটাকে আমরা হিসাব করব। যতটুকু হবে ততটুকু হচ্ছে আমরা বলি তত ml ব্লাড। And this is a CT scan of brain showing there is a concavo-convex hyper mixed density. Some are hypodense, some are iso, some are hyperdensity. Over the right convexity of the cerebral hemisphere with midline shifting. So it's a subdural hemorrhage. It's a subdural hemorrhage. On the right hand side, you can see there is this subdural hemorrhage is acute and chronic. Subdural hemorrhage যেগুলো হাইপোডেন্সিটি থাকে সেগুলো হচ্ছে আপনার ক্রনিক, আইসোডেন্স থাকলে সেটা হচ্ছে সাব অ্যাকুট, এবং যেগুলো হাইপারডেন্স থাকে সেগুলো হচ্ছে অ্যাকিউট। সুতরাং এটা অ্যাকিউট অন chronic subdural hematoma. This CT scan showing there is a biconvex hyperdensity over left cerebral hemisphere or convexity with ventricular effacement and midline shifting. It's epidural hematoma. তাহলে কনকেভো কনভেক্স মার্জিন যখন হবে তখন সেটাকে বলবো আমরা সাবডিউরাল, আর যখন বাইকনভেক্স যখন হবে সেটাকে বলবো আমরা এপিডুরাল হেমারেজ। এপিডুরাল হেমারেজ ইউজুয়ালি আর্টেরিয়াল ব্লিড, সাবডুরাল হেমারেজ ইউজুয়ালি ব্রিজিং ভেইন রাপচার থেকে সাবডুরাল হেমাটোমা হয়, আর এপিডুরাল হেমারেজটা মেইনলি হচ্ছে মিডিয়াল মেনিঞ্জাল আর্টারির রাপচার থেকে সাধারণত এপিডুরাল হেমাটোমা হয়। These also are the examples of subdural hematoma. মাঝে মাঝে এই ধরনের সিটি স্ক্যান আপনাকে কনফিউজ করে দিতে পারে। একটা পেশেন্ট আপনার কাছে আসলো হেডেক বা সামথিং নিয়ে, আপনি সিটি স্ক্যান করে দেখলেন তার মাল্টিপল হাইপার ডেন্সিটি অল ওভার ডিফারেন্ট সাইট, and this density is more or less like bone like density, not humerus, bone like density. যখনই আপনি bone like density পাবেন তখন আপনি এটাকে হিউমারেজ আর বলবেন না, এটা হলো একটা ক্যালসিফিকেশন। সো অনেক সময় আপনাকে এই ধরনের সিটি স্ক্যান আসলে আপনাকে কনফিউজ করে দিতে পারে যে আসলে হিউমারেজ না ক্যালসিফিকেশন। আমরা সিটি স্ক্যানে একটা টার্ম ইউজ করি যে হাউন্সফেল ইউনিট। সাধারণত যখনই আপনি সিটি স্ক্যানে মেশিনে এখানে একটা প্রপ দিবেন যে এটার হাউন্সফেল ইউনিট বা সিটি ইউনিট কত, যখনই এই সিটি ইউনিটটা 100 বা তার বেশি হয়ে যাবে তখন সেটা হবে ক্যালসিফিকেশন, 50-এর নিচে থাকলে সেটা হবে হিউমারেজ। সুতরাং যখন আপনার কনফিউশন হবে তখন আপনি বলে দিতে পারবেন যে আপনার টেকনিশিয়ানকে এখানে কার্সর দিয়ে দেখবেন যে এটার সিটি নাম্বার বা হাউন্সফিল নাম্বার কত, সেটা দেখেও আপনি কনফার্ম হতে পারবেন যে এটা হলো একটা ক্যালসিফিকেশন, নট হিমোরেজিক স্ট্রোক। ভাস্কুলার ইমেজিং, কখন আমাকে ভাস্কুলার ইমেজিং করতে হবে? either in the form of DSA, that is digital subtraction angiography, এটা একটা ইনভেসিভ এনজিওগ্রাফি, সিটি এনজিওগ্রাফি, এমআর এনজিওগ্রাফি and MR venography. These are the vascular imaging. কখন আমরা ভাস্কুলার ইমেজিং করব? In case of
hemorrhagic stroke. If the hemorrhagic stroke is due to subarachnoid hemorrhage, if it is a young patients, normotensive patients, if patient is hypertensive, but site of hemorrhage is atypical site, that is lobar hemorrhage. If the hemorrhage at the same type, same site, যদি রিকারেন্ট হেমোরেজ হয় একটা সেম সাইটে, সেক্ষেত্রে আমরা ভাস্কুলার ইমেজিং করব যে কোনো ভেসেল অ্যানোমালি আছে কিনা। যদি পেশেন্টের আইসোলেটেড ইন্টারভেন্ট্রিকুলার হেমোরেজ থাকে, সেক্ষেত্রেও আমরা কোনো ভাস্কুলার কোনো অ্যানোমালি আছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমরা ভাস্কুলার ইমেজিং করব। এখন আমরা আসি, আমরা একটা অ্যাকুট হেমোরেজিক স্ট্রোক নিয়ে আমাদের কাছে আসলে আমরা কিভাবে তাকে ম্যানেজ করব। ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপালকে আমরা চারটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করি: মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট, সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট, প্রিভেনশন অফ রিকারেন্ট আইসিএস অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন। তো একটা পেশেন্ট যখন আমাদের কাছে আসবে, আমার সাসপেক্টেড হিউমোরেজিক স্ট্রোক, তাকে ইমিডিয়েটলি আমরা সিটি আর এমআরআই করব, যেটা আমার অ্যাভেলেবল আছে। প্রি হসপিটাল পেশেন্টকে আমরা তার এয়ারওয়ে, ব্রিদিং এবং সার্কুলেশনটা ঠিক আছে কিনা সেটা আমরা দেখব। এরপরে আমরা হসপিটালে যখন শিফট করব, ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে আমরা একই রকম ভাবে পেশেন্টের এয়ারওয়ে দেখব। যদি দেখা যায় যে পেশেন্টের জিসিএস লেস দ্যান 8, উই শুড গো ফর ইন্টুবেশন। আমরা তার অক্সিজেন স্যাচুরেশন দেখব, যদি স্যাচুরেশন 94% বেশি থাকে তাহলে ওকে, বা 94 এর নিচে থাকলে আমরা তাকে সাপ্লিমেন্টাল অক্সিজেন দিব। তার হিমোডাইনামিক স্ট্যাটাসটা দেখব এবং কোনো ইমব্যালেন্স থাকলে সেটা আমরা রিসাসিটেট করব এবং খুব শর্ট ফোকাসড হিস্ট্রি আমরা নিব পেশেন্টের, যে তার কখন অনসেট অফ দ্য স্ট্রোক, পাস্ট মেডিকেল হিস্ট্রি, মেডিকেশন হিস্ট্রি এবং কোনো কোয়াগুলোপ্যাথির হিস্ট্রি আছে কিনা, আইদার তার কোনো হিমোফিলিয়া বা লিউকেমিয়া বা থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া আছে কিনা সেটা আমরা হিস্ট্রিতে নিব। এরপরে আমরা পেশেন্টের স্ট্রিক্ট মনিটরিং করব, স্পেশালি অ্যাট স্ট্রোক ইউনিট অর আইসিইউ অর অ্যাট লিস্ট এইচডিইউ, নট ইন দ্য ফ্লোর। এবং মনিটরিং এর ভিতরে আমরা ডাকবো তার ভাইটাল সায়েন্স করব, দেখব তার নিউরোলজিক্যাল এক্সামস ইনক্লুডিং জিসিএস, এনআইএইচএস স্কোর এবং তার রেজড আইসিপির কোনো ফিচার আছে কিনা সেটা আমরা দেখব। এবং এক্ষেত্রে আমি পেশেন্টের একটা স্কোরিং আমরা করি অ্যাট দ্য ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট, এবং সেই স্কোরিং এর উপর ভিত্তি করে কিন্তু পেশেন্টের মর্টালিটি রেট আমরা বলতে পারি। সেক্ষেত্রে আমরা কয়েকটা পয়েন্ট দেখি স্কোরিং এ। একটা হলো জিসিএস, আইসিএস ভলিউম কত, কতটুকু এমএল অফ ব্লাড আসছে, পেশেন্টের বয়স, লোকেশনস অফ দ্য ব্লিডিং এবং ইন্টারভেন্ট্রিকুলার হিমোরেজ কিনা। যদি জিসিএস পেশেন্টের 13 to 15 হয় সেক্ষেত্রে স্কোর 0, 5 থেকে 12 হলে 1, 3 থেকে 4 হলে 2, যদি ভলিউম অফ ব্লাড মোর দ্যান ইকুয়াল টু 30 হয় সেক্ষেত্রে 1, লেস দ্যান 30 হলে 0, যদি এজ লেস দ্যান 80 হয় তাহলে 0, মোর দ্যান ইকুয়াল টু 80 হলে 1, যদি পেশেন্টের ইনফ্রাটেন্ট্রাল হিমোরেজ থাকে সেক্ষেত্রে 1, আদার সাইড হলে 0, যদি পেশেন্ট ইন্টারভেন্ট্রিকুলার হিমোরেজ থাকে সেক্ষেত্রে তাকে আমরা দিব 1, আদার সাইড হলে পেশেন্টকে দিব আমরা 0। এখন স্কোরিং করে যদি আমি দেখি পেশেন্ট স্কোর 0, তাহলে তার কিন্তু মর্টালিটি রেটও 0। যদি পেশেন্ট স্কোর হয় 1, 13%, 2 হলে 26%, 3 হলে 72%, 4 হলে 97, 5 or more হলে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো তার মর্টালিটি 100%, 30 days after the diagnosis of the hemorrhagic stroke. So ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে আমরা ইমিডিয়েটলি এই স্কোরটা করব। এখন কিছু প্রেডিক্টিভ ফ্যাক্টর আছে যেগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে, এগুলো থাকলে পেশেন্টকে আমরা বলতে পারি তার নিউরোলজিক্যাল ডিটিউরেশন খুব দ্রুত হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আমরা দেখব পেশেন্টের ইনিশিয়াল হেমাটোমাটা লার্জ ভলিউম কিনা, পেশেন্টের প্রিভিয়াসলি তার অ্যান্টিপ্লেটলেট বা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইউজ করার কোনো হিস্ট্রি আছে কিনা, তার আনকন্ট্রোল হাইপারটেনশন আছে কিনা, এবং অ্যাট দ্য অ্যাডমিশন অ্যাট দ্য ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে তার জিসি স্কোর লো কিনা, এই কয়েকটা ফ্যাক্টর। সাথে স্পট সাইন অন সিটি এনজিওগ্রাফি, এটাও একটা ফ্যাক্টর। অনেক সময় আমরা দেখি দিস ইজ সিটি স্ক্যান অফ ব্রেন, আমরা এখানে একটা হাইপার ডেন্সিটি দেখতে পাচ্ছি। যখন আমরা
সিটি এনজিওগ্রাম বা করে যখন দেখব, এখানে একটা এটাকে বলে আমরা স্পট সাইন। দিস ইন্ডিকেটস দ্যাট ইটস অ্যাক্টিভ ব্লিডিং। সো এই পেশেন্টের এখনো ব্লিডিং হচ্ছে। সুতরাং যখনই আমরা এরকম একটা স্পট সাইন দেখবো সিটি এনজিওগ্রাফি স্পেশালি বা সিটি কন্ট্রাস্টে, তখন আমরা বুঝতে পারবো এটা একটা ব্যাড সাইন এবং এই পেশেন্টগুলো নিউরোলজিক্যাল ডিটোরিয়েশন হতে পারে। তাহলে দিস আর দ্য ফ্যাক্টরস, এই ফ্যাক্টরস গুলো আমরা ইনিশিয়ালি খেয়াল করব যে পেশেন্টের নিউরোলজিক্যাল আর্লি ডিটোরিয়েশন হবে কি হবে না। এখন ফার্স্টে আমরা আসবো মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট। যদি আমরা ইন্টারসেরিব্রাল হিউমারেজের প্যাথোফিজিওলজি অ্যাকর্ডিং টু দ্য টাইম ইভেন্টস আমরা দেখি, তাহলে দেখব at the seconds of the event there is vascular rupture. At first hour there is hematoma formation. 1 to 6 hours the hematoma expansion. 1 to 72 hours there is perihematoma edema formation and mass effect. তাহলে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যখন 1 থেকে 6 ঘন্টার ভিতরে কিন্তু পেশেন্টের হেমাটোমা গ্রোথ বা হেমাটোমা এক্সপানশন হয় এবং 3 দিন পর্যন্ত কিন্তু পেশেন্টের পেরিলেশনাল ইডেমাটা বাড়তে থাকতে পারে এবং পেশেন্টের মিডলাইন শিফটিং হতে পারে এবং পেশেন্ট ডিটোরেট করতে পারে। আমরা যদি একটা কেস দেখি, পেশেন্টের একটা কেস হিস্টরি। দিস ইজ 68 years old man with previously hypertensive, presented with left side hemiparesis and sensory loss. পেশেন্টের সিমটম অনসেটের 4.5 ঘন্টার ভিতরে পেশেন্ট ডিটোরেট করলো। যদি পেশেন্ট এরকম 4.5 ঘন্টার ভিতরে ডিটোরেট করে তাহলে আমরা সাসপেক্ট করতে পারি ইটস ডিউ টু হেমাটোমা এক্সপানশন। এই পেশেন্টে দেখেন তা ইনিশিয়াল সিটি স্ক্যানে দেখছিলাম আমরা একটা অল্প হিমোরেজ ছিল, বাট 4.5 ঘন্টা পরে দেখা গেল তার হিমোরেজটা অনেক বড় হয়ে গেছে, দিস হেমোরেজ ইজ এক্সপান্ডেড এবং পেশেন্টের ডিটোরিয়েশনের কজ হচ্ছে দিস হেমোরেজ এক্সপানশন। কেস নাম্বার 2, a 76-year-old woman was found poorly responsive with left-sided weakness. She was intubated and there was left-sided hemiplegia. She can open her eyes, respond to commands initially, but after 72 hours, patients gradually deteriorated. যখনই একটা পেশেন্ট এরকম আসবে আমাদের কাছে, দেখা যাচ্ছে যে 72 আওয়ার্স এর পর থেকে পেশেন্ট ডিটোরেট শুরু করে দিয়েছে বা 72 আওয়ার্স এর পেশেন্ট ডিটোরেট করতেছে, তখন আমরা সাসপেক্ট করতে পারি ইটস ডিউ টু মাস ইফেক্ট ফ্রম পেরিলেশনাল ইডেমা। দেখেন এই পেশেন্টের আমরা যখন ইনিশিয়াল সিটি স্ক্যান করছিলাম তার হিমোরেজ এবং 72 আওয়ার্স এর পর হিমোরেজ কিন্তু একই রকম ছিল, বাট ইনিশিয়াল সিটি স্ক্যানে পেরিলেশনাল ইডেমা ছিল অনেক কম, but after 72 hours the perilesional edema is much more and there is ventricular effacement and midline shifting, and the cause of this deterioration is from this mass effect from perilesional edema, not due to hematoma expansion. তাহলে আমরা কি দেখতে পাই, যদি এরকম পেরিলেশনাল আমরা যখন ইসকেমিক স্ট্রোকে দেখছিলাম যে ইসকেমিক স্ট্রোকের যে একটা ইনফার্ক্ট কোড থাকে, সেই কোডের চারিদিকে থাকে ইসকেমিক পেনাম্ব্রা, তাহলে কি হিমোরেজিক স্ট্রোকে কি একই রকম ঘটনা ঘটে যে মাঝখানে একটা কোর হিমোরেজ আর তার চারিপাশে পেনাম্ব্রা? কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই পেনাম্ব্রাকে বলি আমরা মেটাবলিক পেনাম্ব্রা। ইসকেমিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে বলি আমরা ওটাকে ইসকেমিক পেনাম্ব্রা, বাট দিস পেনাম্ব্রা ইজ মেটাবলিক পেনাম্ব্রা। সো ইসকেমিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে আমরা বিপিটাকে অনেক হাই রাখার চেষ্টা করি যাতে এই ইসকেমিক পেনাম্ব্রাটাকে রক্ষা করা যায়, যাতে পারফিউশনটা মেনটেন করা যায়। কিন্তু হিমোরেজিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে যে পেরিলেশনাল পেনাম্ব্রাটা থাকে তাকে বলে আমরা মেটাবলিক পেনাম্ব্রা। সো এটাকে এখানে যদি আমি বিপিটা বাড়িয়ে রাখি, দেখা যাচ্ছে যে মানে হিমোরেজ আরো এক্সপানশন করবে, কিন্তু বিপিটা যদি আমি কমিয়ে রাখতে পারি সেক্ষেত্রে কমিয়ে রাখলে কখনো ওই টিস্যুগুলো হাইপোক্সিক হবে না বা ইসকেমিক হবে না, বরং তার হেমাটোমা এক্সপানশনও কম হবে,
পেশেন্টের মাস ইফেক্টটা কম থাকবে। সুতরাং হিমোরেজিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে বিপিটাকে কম রাখতে পারলে আমরা হেমাটোমা এক্সপানশনটাকেও প্রিভেন্ট করতে পারবো, যাতে আবার রিরাপচার না হতে পারে, এবং সাথে আমরা মাস ইফেক্টটাও কমাতে পারবো। সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমাদের হিমোরেজিক স্ট্রোক এবং ইসকেমিক স্ট্রোকের ব্লাড প্রেশার ম্যানেজমেন্টের একটু ডিফারেন্ট। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে লার্জ একটা ট্রায়াল হচ্ছে ইন্টারঅ্যাক্ট 2 ট্রায়াল। These Interact 2 trials demonstrate that rapid and intensive BP lowering in patients with ICS is safe. এবং এই Interact 2 ট্রায়ালে ওরা পেশেন্টকে দুইটা গ্রুপে ভাগ করছিল। একটা গ্রুপকে রাখছিল 140 লেভেল সিস্টোলিক বিপি, আর একটা গ্রুপকে রাখছিল 180 গ্রুপ। এবং দেখা গেছে যে 140 গ্রুপের পেশেন্টেরই মর্টালিটি রেটটা দুই গ্রুপে সমান ছিল, বাট 150 নিচে যাদেরকে রাখা হয়েছিল তাদের মরবিডিটি বা ডিসএবিলিটি কম ছিল। সুতরাং ইন্টারঅ্যাক্ট 2 ট্রায়াল সবচেয়ে লার্জেস্ট ট্রায়াল ফর ইন্টারসেরিব্রাল হিমোরেজ। এখানে বিপি কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে ওরা বলছে সিস্টোলিক বিপি আমরা 140 নিচে রাখবো, তাহলে আমরা হিমোরেজিক এক্সপানশনটাও আমরা প্রিভেন্ট করতে পারবো, মাস ইফেক্টটাও প্রিভেন্ট করতে পারবো, পেশেন্টের ডিটোরেশন আমরা হল্ট করতে পারবো। সো হিমোরেজিক স্ট্রোকের পেশেন্টের আমাদের মেইন গোল হবে আমি হিমোরেজের এক্সপানশন কমাবো, তার মাস ইফেক্ট কমাবো, এবং পারলে আমি হিমোস্ট্যাট বা হিমোরেজটাকে বন্ধ করতে পারি কিনা বা হিমোরেজটাকে আমি বের করতে পারি কিনা সেটা আমি ট্রাই করতে পারি। সেক্ষেত্রে আমি পেশেন্টের হিস্ট্রি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি পেশেন্টের কোয়াগুলোপ্যাথি থাকে, আইদার ইনহেরিটেড অর অ্যাকোয়ার্ড কোয়াগুলোপ্যাথি অর ডিউ টু ড্রাগ ইন্ডিউসড যদি থাকে, সেটা আমি হিস্ট্রি থেকে ভালোভাবে খেয়াল করব। এবং সাধারণত যাদের অ্যান্টিকোয়াগুলো রিলেটেড আইসিএস থাকে এদের আউটকামটা তুলনামূলক পুয়ার থাকে দেন আদার হিমোরেজ। আমরা এখন হিস্ট্রি যদি নিলাম, যদি পেশেন্ট আগে থেকে প্রিভিয়াসলি অরফারিন পায় সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, ইমিডিয়েটলি স্টপ দ্য অরফারিন and patient needs orphan related ICS rapid corrections of the INR। আমরা পেশেন্টের পিটি আইনারটা করব এবং তার র্যাপিড কারেকশনস অফ দ্য আইনার পেশেন্টের প্রয়োজন উইথ দ্য হেল্প অফ আইদার ভিটামিন কে 10 মিলিগ্রাম 5 to 10 মিলিগ্রাম আইভি, AHA recommends 5 to 10 মিলিগ্রাম আইভি, or ভিটামিন কে ডিপেন্ডেন্ট কিছু ফ্যাক্টর আছে, যেমন প্রথমিন কমপ্লেক্স কনসেন্ট্রেট যেখানে ফ্যাক্টর 2, 7, 9 এবং 10। তো এটা আমরা দিতে পারি প্রথমিন কমপ্লেক্স কনসেন্ট্রেট, সাথে আমরা ভিটামিন কে ইনজেকশন আমরা দিতে পারি। এরপরে আমরা এটা যদি প্রথমিন কমপ্লেক্স আমরা না দিতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা আমরা দিতে পারি। কোনো কনসেনসাস টার্গেট নাই যে আমরা আয়নারটাকে কতটুকু রাখবো, তবে ম্যাক্সিমাম যত স্টাডি আছে তারা সবাই বলছে মোটামুটি আয়নার আমরা 1.3 to 1.5 এর নিচে রাখার চেষ্টা করব, আইদার উইথ ভিটামিন কে উইথ প্রথমিন কমপ্লেক্স কনসেন্ট্রেট অর ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা। যদি পেশেন্ট প্রিভিয়াসলি নিওর অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট পায়, স্পেশালি ডেভিগাট্রান, রিভারক্সাবান, এভিক্সাবান বা এন্ডোক্সাবান, যদি এই ড্রাগগুলো পায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ভিটামিন কে আমাদের কাজ করবে না। সেক্ষেত্রে ডেভিগাট্রান শুধুমাত্র একটা ড্রাগ যার ইউএস এফডিএ অ্যাপ্রুভ রিভার্সাল এজেন্ট আছে, যাকে বলে আমরা ইডারুসিজুম্যাব। 5 মিলিগ্রাম আইভি অনস আমরা দিতে পারি যদি পেশেন্টের প্রিভিয়াসলি ডেভিগাট্রান হিস্ট্রি থাকে। ডেভিগাট্রান ইজ এ ডাইরেক্ট থ্রম্বিন ইনহিবিটর এবং এরই একমাত্র রিভার্সাল এজেন্ট যেটা ইউএস এফডিএ অ্যাপ্রুভ ইডারুসিজুম্যাব, এটা আমরা 5 মিলিগ্রাম আইভি দিতে পারি। পেশেন্ট যদি আমাদের কাছে উইদিন 2 আওয়ার্স অফ দ্য লাস্ট ইনটেক অফ দ্য ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস আসে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাক্টিভেটেড চারকোল দিতে পারি। ইভেন ইন সাম কেসেস হিমোডায়ালাইসিস ক্যান হেল্প টু ওয়াশ আউট দ্য ড্রাগস। অনেকগুলো ড্রাগ পাইপলাইনে আছে, তার ভিতরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ সেটা হচ্ছে সিরাপারান্টাক। এটা একটা মানে যতগুলো প্রিক্লিনিক্যাল স্টাডিতে দেখা গেছে অনেক ভালো রেসপন্স। এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট অ্যান্টাগনিস্ট। মোস্ট অফ দ্য অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস এক্সেপ্ট ওয়ারফারিন অ্যান্ড আর্গোটাবান, এই দুইটা ছাড়া মোস্ট অফ দ্য অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের একটা অ্যান্টাগনিস্ট হচ্ছে সিরাপারান্টাক।
এটা একটা প্রমিজিং ড্রাগ, এখনো ইউএস এফডিএ অ্যাপ্রুভড হয়নি, বাট ডিফারেন্ট স্টাডিতে এটা অনেক ভালো রেজাল্ট শো করছে। ইফ দ্য আইসিএস ইজ ডিউ টু অ্যান্টিপ্লেটলেট যদি হয়, সেক্ষেত্রে আমরা প্লেটলেট ট্রান্সফিউশন দিব কি দিব না? আমরা সেই সমস্ত পেশেন্টকে প্লেটলেট ট্রান্সফিউশন দিব যদি এই সমস্ত পেশেন্টকে আমি সার্জিক্যাল কোনো ইন্টারভেনশনে যাই, আইদার এক্সটার্নাল ভেন্ট্রিকুলার ড্রেন অথবা কোনো সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন যদি আমি যেতে চাই, সেক্ষেত্রে আমরা প্লেটলেট ট্রান্সফিউশন দিতে পারি। আদারওয়াইজ এই পেশেন্টগুলো আমরা প্লেটলেট ট্রান্সফিউশন দিব না। এখন একটা কোশ্চেন থাকে, যদি একটা পেশেন্টের আইসিএস হলো, এই পেশেন্টগুলোকে আমরা আবার অ্যান্টিপ্লেটলেট রিস্টার্ট করতে পারবো কখন? যদি পেশেন্ট দেখা যাচ্ছে তার আন্ডারলাইন কোনো তার কার্ডিয়াক ডিজিজ আছে যার জন্য তার অ্যান্টিপ্লেটলেট প্রয়োজন, কিন্তু আইসিএস ডেভেলপ করার কতক্ষণ পরে আমি এই পেশেন্টগুলোকে আবার রিস্টার্ট করতে পারবো? এক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত কোনো গুড এভিডেন্স বেসড আনসার নাই। তবে এটা আপনাকে কেস বাই কেস আপনাকে ফিজিশিয়ানসের ডিসিশনের উপর নির্ভর করবে, এবং অবশ্যই আপনি বেনিফিটস এবং রিস্ক দেখেই আপনি শুরু করবেন। ইউজুয়ালি আমরা 3 থেকে 4 সপ্তাহ পর থেকেই আমরা অ্যান্টিপ্লেটলেট শুরু করে থাকি। 3 সপ্তাহ পর থেকে আমরা ইউজুয়ালি, অনেকে 1 সপ্তাহ পর থেকে শুরু করে, অনেকে 3 সপ্তাহ পর থেকে। এক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে রিস্ক এন্ড বেনিফিট রেশিও দেখে আপনাকে ডিসিশন নিতে হবে, এবং কেস বাই কেস ডেফিনিশন মানে আপনি এ করতে হবে আর কি, বুঝতে হবে। Thrombolysis related hemorrhage. Symptomatic ICS can occur in 6 to 4% of the patients treated with IV altiplase. IV altiplase related ICS is associated with high mortality and it requires immediate attention. সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? ইমিডিয়েটলি থ্রোম্বোলাইটিক এজেন্টসকে আমরা ডিসকন্টিনিউ করব। সাধারণত দেখা যায় যে থ্রোম্বোলাইটিক এজেন্টস গুলো আমরা তো 1 ঘন্টার ভিতরে দিয়ে দিই, সো পেশেন্ট গুলার সিমটম গুলো সাধারণত 1 ঘন্টা পরে ডেভেলপ করে। সুতরাং আমাদের এটা থিওরিটিক্যাল কথা হয়ে যায়, যেটা আমরা আসলে ডিসকন্টিনিউ করবো। আসলে তার আগেই দেখা যায় পেশেন্ট থ্রোম্বোলাইটিক এজেন্ট বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যদি এরকম আমি চলা অবস্থায় পেশেন্ট ডিটেক্ট করে, অবশ্যই আমি এজেন্টটিকে বন্ধ রাখবো এবং একটা আর্জেন্ট সিটি স্ক্যান আমি করব। পেশেন্টের সিমটোম্যাটিক হিমোরেজ থাকুক আর না থাকুক, 24 ঘন্টা পরে আমি এমনি পেশেন্টকে সিটি স্ক্যান করে থাকি। যদি পেশেন্টের সিমটম থাকে, সেক্ষেত্রে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল আমি একটা নন কন্টাক্ট সিটি স্ক্যান আমি করব। পেশেন্টকে ইমিডিয়েট রিঅ্যাসেসমেন্ট করব, তার এয়ারওয়ে, ব্রিদিং, তার বিপিটাকে কন্ট্রোল রাখবো আমরা। তার যদি হিমোরেজিস সিমটোম্যাটিক থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা এই থ্রোম্বোলাইসিসের এগেইনস্টে যে সমস্ত ড্রাগ আছে সেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি, যেমন ক্রায়োপ্রেসিপিটেট। ক্রায়োপ্রেসিপিটেট আমরা দিতে পারি 10 ইউনিট আইভি দিতে পারি আমরা। যদি ক্রায়োপ্রেসিপিটেট আমরা অ্যাভেলেবল না পাই অথবা কন্ট্রাইন্ডিকেট থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা আইদার ট্রানএক্সামিক অ্যাসিড, ইভেন অ্যামাইনো ক্যাপ্রিক অ্যাসিড আমরা দিতে পারি। এবং কোনো কিছু যদি আমরা না পেয়ে থাকি, সেক্ষেত্রে আমরা ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা আমরা দিতে পারি ইন কেস অফ থ্রোম্বোলাইসিস রিলেটেড হিমোরেজ। যদি পেশেন্টের হিমোরেজিক ট্রান্সফরমেশনটা অ্যাসিমটোম্যাটিক থাকে, একটা মাইনর সাইজ থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টের স্পেসিফিক এজেন্টে না যেয়ে কেবলমাত্র কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্টে রাখতে পারি এবং সেখান থেকে পেশেন্ট ইমপ্রুভ করতে পারে। অ্যান্ড জেনারেল ম্যানেজমেন্টে অন্যতম হচ্ছে ব্লাড গ্লুকোজ কন্ট্রোল। হাইপারগ্লাইসিমিয়া অ্যান্ড হাইপোগ্লাইসিমিয়া বোথ আর ব্যাড ফর ইন্টারসেরেব্রাল হেমোরেজ। সো আমাদেরকে পেশেন্টকে হাইপারগ্লাইসিমিয়া হতে দেওয়া যাবে না, পেশেন্ট প্রিভিয়াসলি ডায়াবেটিক আর নন ডায়াবেটিক, এবং পেশেন্টকে হাইপোগ্লাইসিমিয়াতে নিয়ে আসা যাবে না। সেক্ষেত্রে আমাদের টার্গেট গোল থাকবে আমরা 140 to 180 মিলিগ্রাম পার ডিএল হিসেবে আমরা পেশেন্টের ব্লাড গ্লুকোজটাকে কন্ট্রোল রাখবো, প্রিফারেবলি উইথ ইনসুলিন যদি পেশেন্ট আগে থেকে ডায়াবেটিক থাকে। টেম্পারেচার, হাইপারথার্মিয়া impairs the outcome in ICS, এবং হাইপারথার্মিয়া যদি থাকে, সেক্ষেত্রে হিমোরেজ এক্সপানশন হওয়ার অনেক চান্স থাকে। সুতরাং আমাদের পেশেন্টকে অবশ্যই আমরা টেম্পারেচারটা কমিয়ে রাখবো। এখন অনেকে বলে থাকে যে হাইপোথার্মিয়া করে পেশেন্টগুলোকে কোনো ইমপ্রুভমেন্ট বা কোনো থেরাপিউটিক কোনো বেনিফিট পাওয়া যেতে পারে কিনা হাইপোথার্মিয়া, কিন্তু স্টাডিতে দেখা গেছে না, থেরাপিউটিক হাইপোথার্মিয়া খুব বেশি উন্নতি করে না ইন কেস অফ ইন্টারসেরেব্রাল হেমোরেজ। সুতরাং আমাদের টার্গেট থাকবে আমরা নর্মোথার্মিয়া রাখবো, নট হাইপোথার্মিয়া, নট হাইপোথার্মিয়া। Seizure. Seizure is very common after intercerebral hemorrhage. Within first week, 16% of the intercerebral hemorrhage patient can experience seizure. এবং এই সিজার গুলো সাধারণত যে সমস্ত আইসিএস কর্টিক্যাল লোকেশনে থাকে, সেক্ষেত্রে তাদের সিজারের চান্স থাকে অনেক বেশি।
এখন আমাদের প্রশ্ন থাকে যে আমরা প্রোফাইলেকটিক অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ শুরু করব কি করব না। একটা পেশেন্টের আইসিএস আছে, তাকে আমরা প্রোফাইলেকটিক অ্যান্টি এপিলেপটিক শুরু করব কি করব না। আমরা কখনো প্রোফাইলেকটিক অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ শুরু করব না। ইভেন কি দেখা গেছে যাদেরকে প্রোফাইলেকটিক অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ শুরু করা হয়েছে তাদের আরো রেসপন্স তাদের আরো খারাপ হয়েছে। সো আমরা প্রোফাইলেকটিক অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ শুরু করব না। কিন্তু একটা পেশেন্টের যদি ক্লিনিক্যাল সিজার হয় অথবা ইলেকট্রোগ্রাফিক সিজার হয়, আমরা কখন ইলেকট্রোগ্রাফিক সিজার বলবো, দেখা গেল যে একটা পেশেন্টের যতটুকু হিমোরেজ তার সেই অনুপাতে পেশেন্টের কনসাস লেভেলটা আরো বেশি, হয়তো হিমোরেজ অল্প বাট পেশেন্ট ইজ মোর আনকনসাস। যদি এরকম ডিসপ্রপোর্শনিয়েট আনকনসাসনেস থাকে সেক্ষেত্রে পেশেন্টের আমরা এটা ইজি করব, কারণ ডিসপ্রপোর্শনিয়েট আনকনসাসনেস আর লেভেল অফ কনসাসনেস ইন্ডিকেটস দ্যাট ইজ আন্ডারগোয়িং ইলেকট্রোগ্রাফিক সিজার। দেখা যায় ক্লিনিক্যাল কোনো সিজার হচ্ছে না বাট ব্রেনের ভিতরে তার সিজার হচ্ছে। যদি এরকম থাকে তাহলে অবশ্যই সেই পেশেন্টদেরকে আমরা অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ দিব, আমরা অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ দিব। এখন দেখা গেছে যে আমরা কতদিনের ড্রাগটা দিব। যদি পেশেন্টের সিজার উইদিন 7 days অফ অনসেট অফ সিজার ইন্টারসেপ্টাল হিমোরেজ হয়, যদি সিজারটা 7 দিনের ভিতরে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ 3 মাস পর্যন্ত রাখবো, যদি 7 দিনের ভিতরে হয়। যদি পেশেন্টের সিজার 7 দিনের পরে হয় সেক্ষেত্রে আমরা 1 বছর পর্যন্ত অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ রাখবো, এরপরে আমরা গ্র্যাজুয়ালি ট্যাপার করব। কারণ 7 দিনের ভিতরে যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা মনে করতে পারি কোনো মেটাবলিক ডিসঅর্ডারের কারণে এই সিজারটা হতে পারে। সুতরাং সেক্ষেত্রে আমরা শর্ট ডিউরেশনে অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগটা রাখবো, বাট 7 দিনের পরে যদি পেশেন্টের সিজার ডেভেলপ করে সেক্ষেত্রে আমরা 1 বছর পর্যন্ত অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগটা আমরা কন্টিনিউ করব। কিন্তু যদি দেখা যাচ্ছে পেশেন্টের অনেক দিন পরে, হয়তো 1 মাস বা 2 মাস বা 3 মাস পরে পেশেন্টের সিজার হলো, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রলং টাইম ইভেন ফর ইনডেফিনিট পিরিয়ডও কিন্তু আপনার অ্যান্টি সিজার মেডিকেশন লাগতে পারে। কারণ সেক্ষেত্রে মনে করতে হবে যে পেশেন্টের ওখানে ফাইব্রোসিস হয়েছে বা অন্য কোনো চেঞ্জ হয়েছে, চেঞ্জ হওয়ার ফলে ওখান থেকে একটা এপিলেপটিক ফোকাই হচ্ছে যেটা পার্মানেন্টলি এপিলেপ্টোজেনিক। সুতরাং সেই পেশেন্টের প্রলং ডিউরেশনে তার অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ লাগবে। এক্ষেত্রে চয়েস অফ ড্রাগ, আমরা কোন কোন ড্রাগ গুলো সাধারণত পোস্ট স্ট্রোক সিজার ইউজ করে থাকি। কমনলি আমরা কার্বামাজেপিন, ফেনাইট্রাইন, ইভেন নিউয়ার অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগস গুলো আমরা ইউজ করতে পারি। আমরা সবচেয়ে বেশি ইউজ করে থাকি ফেনাইট্রাইনটা, দামও কম, এফিকেসিও বেটার। ম্যানেজমেন্টস অফ ইন্টারক্যানাল হিমোরেজ, ইন্টারক্যানাল প্রেশার, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা একটা পেশেন্টের ইসকেমিক স্ট্রোক হোক বা হিমোরেজিক স্ট্রোক হোক সেক্ষেত্রে আমরা তার রেস্ট আইসিপির কোনো ফিচার আছে কিনা সেটা আমরা দেখব। যদি রেস্ট আইসিপির কোনো ফিচার থাকে, আইদার পেশেন্টের হেডেক, ভমিটিং, কনভালশন, পেশেন্টের ব্রাডিকার্ডিয়া, হাইপারটেনশন, পেশেন্টের প্যাপিলোডেমা, যদি এই ফিচারগুলো থাকে সেক্ষেত্রে পেশেন্টকে অবশ্যই তার রেস্ট আইসিপি ম্যানেজ করতে হবে। এটা হেড এলিভেশনস এট 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, হেড ইন দ্য মিডলাইন পজিশন, mild sedative agents can be used. আমরা টাইট সার্ভাইকাল কলারকে অ্যাভয়েড করব। We can use hyperventilation, mannitol or hypertonic saline in impending herniation. Even EVD, external ventricular drainage, can be done to minimize the intracranial pressure. There is no role of steroid to reduce intracranial pressure in ischemic stroke or hemorrhagic stroke. The role of steroid in vasogenic edema from musculation of the cerebrum, but not from ICs or ischemic stroke. So আমরা স্ট্রোকের ক্ষেত্রে আমরা স্টেরয়েড আমরা ইউজ করব না। DVT prophylaxis, it's very neglected issue in our country. DVT prophylaxis, একটা পেশেন্টের যখন আইসিএস ডেভেলপ করে তার ডিভিটি চান্স থাকে 0.5 to 13%, এবং পালমোনারি এম্বোলিজমের চান্স থাকে 0.7 to 55%, সো হাই চান্স। সো এই পেশেন্টগুলোকে আমরা কি করব, যদিও তার পেশেন্টের ডিভিটি হওয়ার চান্স থাকে কিন্তু পেশেন্ট হিমোরেজ আছে, সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, নন ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট যেমন ইন্টারমিডিয়েট নিউমেটিক কম্প্রেশন এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য হিমোরেজ আমরা স্টার্ট করব, এবং লো ডোজ সাবকিউটেনিয়াস হেপারিন অথবা আনফ্লেকশন হেপারিন আমরা ইউজ করতে পারি ফর ডিভিটি প্রোফাইল্যাক্সিস। তবে এক্ষেত্রে আমরা
যখনই দেখবো পেশেন্টের হেমাটোমা এক্সপানশন আর হচ্ছে না, সে তখনই ইউজুয়ালি আমরা 1 থেকে 3 দিন পর থেকেই আমরা লো ডোজ সাবকিউটেনিয়াস হেপারিন শুরু করতে পারি। 1 থেকে 3 দিন পরে আমরা জানি যে প্রথম 6 ঘন্টা পর্যন্তই কিন্তু হেমাটোমা এক্সপানশন হয়। সো আমরা মানে রিস্ক ফ্রি থাকার জন্য 1 থেকে 3 দিন পর্যন্ত আমরা ওয়েট করতে পারি। তারপর থেকে আমরা ডিবিটি প্রোফাইল্যাক্সিস হিসাবে লো মলিকুলার হেপারিন আমরা অ্যাড করতে পারি। বাট at the time of the event আমরা নন ফার্মাকোলজিক্যাল মেজর স্পেশালি ইন্টারমিডিয়েট নিউমাটিক কম্প্রেশন আমরা ইউজ করতে পারি। যদি পেশেন্টের সিমটোম্যাটিক ডিবিটি আর পালমোনারি এমবোলিজম ডেভেলপ করে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে পেশেন্টকে সিস্টেমিক অ্যান্টিকোয়াগুলেশন, তার অ্যান্টিকোয়াগুলেশন ডোজে আমরা করব, আইদার হেপারিন আর এনক্সিপারিন দিয়ে। আইভিসি ফিল্টার আমরা করতে পারি, ইন্ট্রাভেনাস ফিল্টার আমরা করতে পারি। এবং একটা পেশেন্টের যদি তার রিস্ক থাকে হেমাটোমা এক্সপানশনের অথবা রিব্লিডিং এর, সেক্ষেত্রে আসলে আমরা আইভি ফিল্টারটাকে আমরা চয়েস করব ইনস্টেড অফ ইনক্সিপারিন আর হেপারিন। এখন আমাদের কোশ্চেন থাকে, when can heparin or enoxaparin be started for DVT after ICS? আমরা আগে বললাম যে আমরা কেমিক্যাল প্রোফাইলাইসিস শুরু করব 1 থেকে 4 দিন পরে, যখন আমরা ডকুমেন্ট করে দেখব যে পেশেন্টের কোনো হেমাটোমা এক্সপানশন হচ্ছে না, বাট ইন্টারমিডিয়েট কম্প্রেশনটা আমরা এট দ্য টাইম অফ ইভেন্টে আমরা শুরু করতে পারি। And now surgical management. একটা পেশেন্ট যখন আমাদের কাছে হেমোরেজিক স্ট্রোক নিয়ে আসবে, আমরা ইনিশিয়ালি এবিসি ম্যানেজমেন্ট করব, তার সিটি এবং এমআরআই করে তার লোকেশনস অফ ব্লিডিংটা আমরা আইডেন্টিফাই করব, আইদার ইট ইজ ইন্টারসেরেব্রাল, ইন্টারভেন্ট্রিকুলার, সাব অ্যারাকনয়েড, সাবডুরাল আর এপিডুরাল। এরপরে পেশেন্টের আমরা আইসিপিটা মনিটর করব, তার লেভেল অফ কনসাসনেস দেখব, তার নিউরোলজিক্যাল কোন ডেফিসিট আছে কিনা তাই স্কোরিং করব আমরা। এবং আমরা আইসিপির জন্য পেশেন্টের আমরা যে সমস্ত আগে ম্যানেজমেন্টে বললাম সেগুলো আমরা ইউজ করব। এরপরে আমরা দেখব যদি পেশেন্টের আইসিএস কিনা, এসএএস কিনা, না এপিডুরাল বা সাবডুরাল হেমাটোমা কিনা। যদি পেশেন্টের এগুলো আমরা পরে ডিসকাস করব আমরা নেক্সট ক্লাসে। যদি পেশেন্টের সার্জিক্যাল তার আইসিএস থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা সার্জারি করব। সার্জারির কিছু ডেফিনিট ক্লিন কাট ইন্ডিকেশন আছে। আমরা দেখতে পাই অনেক সময় যে পেরিফেরি থেকে পেশেন্ট গুলোকে খুব একটু ইন্টারসেরেব্রাল হিমোরেজ হলে সাথে সাথে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যে আপনাকে ব্রেনে অপারেশন করা লাগবে, সার্জারি করা লাগবে। সো এটা কোনো আনসার না। দেয়ার ইজ সাম ডেফিনিট ক্লিয়ার ইন্ডিকেশনস ফর সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট। কি কি হতে পারে? নাম্বার 1, in case of cerebellar hematoma, when the size is more than 3 cm or 40 ml যদি থাকে, তখন আমরা পেশেন্টকে সার্জারি করতে পারি। সুপারফিশিয়াল ব্লিডিং, সুপারফিশিয়াল এক্সপান্ডিং ইন্টারসেরেব্রাল হেমোরেজ ইন এ ডিটেরিওরেটিং ইয়াং পেশেন্ট, যদি আমি একটা ইয়াং পেশেন্টের আইসিএসটা এক্সপান্ড করতেছে যেটা সুপারফিশিয়াল এবং পেশেন্ট ডিটেরিওরেটিং, তাদের ক্ষেত্রে আমরা সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশনে যেতে পারি। বাট দেয়ার ইজ নো রোল ইন ব্রেন স্টেম অর ডিপ সিটেড আইসিএস, নো রোল ফর আল্ট্রা আর্লি সার্জারি, যে আমি পেশেন্টের এখনই হিমোরেজ হলো সাথে সাথে আমি সার্জারি করব, এরও কোনো খুব বেশি রোল নাই, বরং এটা আরো খারাপ হতে পারে। এক্ষেত্রে স্টিচ 2 ট্রায়াল বা স্টিচ ট্রায়াল আছে, যেটা হচ্ছে সুপ্রাটেন্টোরিয়াল লোবার হিমোরেজ উইদাউট ভেন্ট্রিকুলার এক্সটেনশন। এই পেশেন্ট গুলাকে এই স্টিচ ট্রায়ালে ওরা 2টা ক্যাটাগরিতে ভাগ করছিল এবং ওদের ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়া ছিল যে পেশেন্টের আইসিএস হবে যেটা কর্টেক্স থেকে লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু 1 সেন্টিমিটার দূরত্বে থাকবে, 10 to 100 ml ব্লাড থাকবে, উইদিন 48 আওয়ার্স অফ ব্লিডিং, কনসাস পেশেন্টস। এই ক্রাইটেরিয়া যারা ফুলফিল করবে তাদেরকে তারা 12 ঘন্টার ভিতরে একটা গ্রুপকে সার্জারি করছিল আর একটা গ্রুপকে কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্টে রাখছিল, স্টিচ 2 ট্রায়াল। কিন্তু দেখা গেছে রেজাল্টে সার্জিক্যাল মেকিং ডিসিশন মেকিং এ দেখা যাচ্ছে যে আসলে যাদেরকে কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট রাখা হয়েছিল এবং যাদেরকে সার্জারি করা হয়েছিল, 2 গ্রুপের কোনো সিগনিফিকেন্ট কোনো চেঞ্জ নাই, 2 গ্রুপের সিগনিফিকেন্ট কোনো চেঞ্জ নাই, ইমপ্রুভমেন্ট, এবং আর্লি সার্জারি কোনো রোল নাই ইন কেস অফ
stage 2 trial. তো সুতরাং স্টেজ 2 ট্রায়াল থেকে আমরা বলতে পারি যে আসলে যদি আমরা ওপেন সার্জারি করি তাহলে সেক্ষেত্রে খুব বেশি ভালো ইফেক্ট পাওয়া যায়নি। তবে ওরা স্টাডিতে বলছে যে ওখানে পেশেন্ট সিলেকশনের কিছু প্রবলেম থাকার কারণে তাদের রেজাল্টটা ভালো আসে নাই। সুতরাং এটা নিয়ে অনগোয়িং আরো রিসার্চ চলতেছে। বাট স্টেজ 2 মানে ট্রায়ালের আলটিমেট কনক্লুশন ছিল যে আমরা ওপেন সার্জারি এই ধরনের পেশেন্টকে আমরা করব না, এদেরকে আমরা কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট আমরা করব। কিন্তু রিসেন্টলি কিছু মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারি চলে আসছে, কিছু মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারি। সে মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারিতে দেখা যাচ্ছে যে এটা কিছু মিক্সড রেজাল্ট আসছে। মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারিতে কিছু কিছু স্টাডিতে অনেক ভালো রেজাল্ট, কিছু কিছুতে একটু খারাপ রেজাল্ট। বাট মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারি কিন্তু নতুন কিছু লেস ইনভেসিভ সার্জারি, এবং সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে অনেক ভালো কিছু রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে। তো মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারি আমরা কিভাবে করে থাকি? ইউজুয়ালি এটা এন্ডোস্কোপিক সার্জারি করা হয়ে থাকে। আমরা যদি তো মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারির জন্য তিনটে স্টাডি আরসিটি এখন অনগোয়িং। ইনভেস্ট আরসিটি, that is endoscopic ICS evacuation with Apollo device. ENRIS, early minimally invasive removal of ICS with brain path device. And MIND trial, neuro evacuation with Artemis device. These are the three randomized control trials are ongoing on minimal invasive surgery for intercerebral hemorrhage. যেমন অ্যাপোলোর কেসে যেটা হলো আমরা প্রথম ট্রায়ালটা, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রি সার্জিক্যাল ব্লিডিং এবং পোস্ট সার্জিক্যাল পেশেন্টের অবস্থা কেমন ছিল। এবং এই স্টাডিগুলো অনেকটা মানে আমাদেরকে আশা জাগানোর মতো যে যদি আমি আর্লি সার্জারি করতে পারি এবং পেশেন্টগুলোকে যদি আমি মিনিমাল ইনভেসিভ ওয়েতে যদি হেমাটোমাটাকে বের করতে পারি, তাহলে পেশেন্টের মর্টালিটি রেট অনেক কমছে এবং মরবিডিটি অনেক কমছে। দিস অ্যানাদার কেস অফ ইনভেস্ট ট্রায়াল, যেখানে একটা ইন্ট্রাভেন্ট্রিকুলার হিমোরেজ যেটাকে মানে এক্সপ্লোর করা, ইভাকুয়েট করা হয়েছিল এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে। আমরা একটা অরিজিনাল সার্জারি আমরা দেখি কিভাবে আমরা করা হয়। এটা হচ্ছে প্রি অপারেটিভ একটা সিটি স্ক্যান, যেখানে প্রায় 56 ml ব্লাড ছিল, একটা ডিপ সিটেড ব্লিডিং, ইন্টারসেরেব্রাল হেমোরেজ, ডিপ সিটেড ব্লিডিং, 56 cc হেমাটোমা। এই পেশেন্টগুলোকে আমরা ব্রেন ল্যাব নেভিগেশনের মাধ্যমে একটা ট্রানজেক্টরি ম্যাপিং করে থাকি, যে আমরা কোন ওয়ে দিয়ে পেশেন্টের এন্ডোস্কোপটা ভিতরে ঢোকাবো। একটা ব্রেন ল্যাব নেভিগেশনের মাধ্যমে আমরা ট্রানজেক্টরি ম্যাপিং করে থাকি। এটা আমরা আসলে জাস্ট মানে নিউরো এভিগেশনের মাধ্যমে সরাসরি পেশেন্টের সিটি স্ক্যান দেখেই আমরা সাইট অফ ব্লিডিংটা খুঁজে সেই অনুযায়ী আমরা এটাকে প্রসিড করি।
ঠিক ফোরহেডে একটা ইনসিশন দেওয়া হয়, ফোরহেডে 13 মিলিমিটার বার হোল করা হয় যাতে এন্ডোস্কোপটা ভিতরে ঢোকানো যায়। স্টেপ 1 হচ্ছে ইভাকুয়েশন। আমরা এন্ডোস্কোপটার ভিতরে ঢুকে ব্লাডটাকে আমরা ইভাকুয়েট করব, একটা মিডল অফ দা ক্লটে রেখে আমরা ইভাকুয়েট করব। কার্টিং এন্ড অ্যাসপিরেশন অ্যাক্টিভ, বাট ব্রেন প্যানক্যামা থেকে একটু দূরে রাখা হয়। এরপর ক্লটটাকে হোমোজেনাইজেশন করা হয় উইথ কাটিং এন্ড অ্যাসপিরেশন। এরপরে টিপটাকে একটু উপরে নিয়ে আসা হয় অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য নর্মাল প্যানক্যামা। এরপরে এটাকে ইরিগেট করা হয় যাতে ক্লটটা ডিজলিউশন হয়, এবং এই প্রথম স্টেপটা আবার রিপিট করা হয়ে থাকে। এরপরে ক্লটটাকে পুল করা হয় স্টেপ 2 তে, শুধুমাত্র অ্যাসপিরেশন করা হয় এখানে। Clot pulled towards the center of the sheath. Step 3, the reinflation of the cavity, এটাকে আবার রিইনফ্লেট করা হয় ইরিগেশনের মাধ্যমে, এবং কোনো রিমেইনিং ক্লট যদি থাকে সেগুলোকে আবার অ্যাসপিরেশন, জাস্ট স্টেপ 1 2 3 গুলো আবার রিপিটেশন করা হয়। And this is a minimally invasive endoscopic removal of ICS. ইন্টারভেন্ট্রিকুলার হিমোরেজের ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? ইন্টারভেন্ট্রিকুলার হিমোরেজ সাধারণত দেখা যায় যে একটা আইসিএস পেশেন্টের হাফ অফ দ্য আইসিএস পেশেন্ট ক্যান ডেভেলপ ইন্টারভেন্ট্রিকুলার হিমোরেজ, ভেন্ট্রিকুলার এক্সটেনশন। এক্ষেত্রে দ্য মেইন ডেঞ্জার ইজ অবস্ট্রাকটিভ হাইড্রোকেফালাস, এবং পেশেন্টস উইথ আইভিএস হু হ্যাভ জিসিএস লেস দ্যান 8 or high risk for tentorial herniations should undergo placements of an EVD, external ventricular, একটা আমরা এক্সট্রা ভেন্ট্রিকুলার আমরা ডাইভারশন আমরা করব, একটা ভেন্ট্রিকুলার একটা আমরা ক্যাথেটার দিয়ে পেশেন্টের আমরা ওখান থেকে তার ইভিডির মাধ্যমে আমরা পেশাটাকে রিলিজ করব ওখান থেকে, এবং সাথে আমরা ইভিডির ভিতরে এলটি প্লেস দিতে পারি। এলটি প্লেস দিয়ে আমরা তার ক্লটেড ব্লাডটাকে আমরা ডিজোলেট করতে পারি, এবং তারপরে আমরা ব্লাডটাকে বাইরে নিয়ে আসতে পারি ইন্টারভেন্ট্রিকুলার হিমোরেজ থেকে। দিস অল আর দ্য সার্জিক্যাল প্রসিডিউর ফর intercerebral hemorrhage. And next step of management of intercerebral hemorrhage is management of medical complications. There are lots of medical complications in hemorrhagic stroke like pneumonia, aspiration pneumonia, respiratory failure or distress, pulmonary embolism and sepsis. সুতরাং এই পেশেন্টগুলোকে আমাকে অবশ্যই এটাকে ভালোভাবে ম্যানেজ করতে হবে। At the same time, ICS পেশেন্টের কিন্তু কোনো কার্ডিয়াক ইভেন্ট হতে পারে at the time of the stroke, maybe acute myocardial infarction, heart failure, arrhythmia, even cardiac arrest. The ICS patient can develop AKI, hypothermia, GI bleeding, even post-stroke depression. These all can happen in case of ICS. সুতরাং একটা ICS পেশেন্টের ম্যানেজমেন্টে অবশ্যই আমাকে এই কমপ্লেইনগুলোও ভালোভাবে আমাকে অ্যাড্রেস করতে হবে। সেক্ষেত্রে পেশেন্টকে অ্যাসপিরেশনকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমি পেশেন্টকে খেয়াল করবো তার কোনো ডিসফেজিয়া আছে কিনা। যদি ডিসফেজিয়া থাকে অবশ্যই পেশেন্টকে আমি এনজিটিউব ফিডিং দিব, কখনো ওরাল ফিডিং আমরা দিব না। এবং পেশেন্টের তার এমআই আছে কিনা সেক্ষেত্রে আমরা ইসিজি এবং কার্ডিয়াক এনজাইমটা আমরা করব, এবং সেই অনুযায়ী পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট আমরা করব। প্রিভেনশন অফ রিকারেন্ট আইসিস, আমরা আইসিস আবার রিকার করতে পারে। কিছু কিছু ফ্যাক্টর আছে যে ফ্যাক্টরগুলো যদি থাকে সেক্ষেত্রে রিকারেন্স রেট কিন্তু অনেক বেশি থাকে। যদি পেশেন্টের লোবার হিমোরেজ থাকে, ওল্ডার এজ পেশেন্টস, যদি পেশেন্টের মাইক্রোব্লিড, নাম্বার অফ মাইক্রোব্লিড থাকে অনেক বেশি থাকে যদি গ্রেডিয়েন্ট ইকোতে, এবং পেশেন্ট যদি তার আইসিস এর পরেও তার অ্যান্টিকোয়াগুলেশন প্রয়োজন হয় তার আন্ডারলাইং কোনো কন্ডিশনের কারণে, সেক্ষেত্রে এই ধরনের পেশেন্টগুলো রিকারেন্স রেট কিন্তু অনেক বেশি থাকে। এই রিকারেন্স রেটটা কমানোর জন্য আমরা কিছু কিছু পদক্ষেপ নিতে পারি, যেমন পেশেন্টের বিপি কে আমরা স্ট্রিক্ট কন্ট্রোলে রাখবো, অবশ্যই লেস দ্যান 130 এবং ডায়াস্ট্রিক্স লেস দ্যান 80 আমরা রাখার চেষ্টা করব। লাইফস্টাইল মডিফিকেশনস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যালকোহল কনজাম্পশনটাকে আমরা রেস্ট্রিক্ট করার চেষ্টা করব, টোবাকো ইউজ, এলিসিট ড্রাগ অ্যাবিউজ এগুলো আমরা কমাই দিব,
পেশেন্ট যদি অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া থাকে সেটা আমরা প্রপার ট্রিটমেন্ট করব। লং টার্ম অ্যান্টিকোয়াগুলেশনস উইথ অরফারিন আমরা চেষ্টা করব পেশেন্টকে কোনোভাবে লং টার্ম অ্যান্টিকোয়াগুলেশন বন্ধ করা সম্ভব কিনা সেটা আমরা চেষ্টা করব, স্পেশালি ফর লোয়ার হিমোরেজ। আচ্ছা, এখন একটা পেশেন্ট অপটিমাল টাইমিং টু রিজিউম ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেশন আফটার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট রিলেটেড এসিস, কখন আমরা একটা পেশেন্টে আবার তার অ্যান্টিকোয়াগুলেশন শুরু করতে পারবো। এই ধরনের পেশেন্টগুলো আমরা ইউজুয়ালি 4 সপ্তাহ পর থেকেই, যদি তার আগে থেকে তার অ্যান্টিকোয়াগুলেশন প্রয়োজন হয় অন্য কোনো কার্ডিয়াক ডিজিজের কারণে, তাকে 4 সপ্তাহ পরে কিন্তু আমরা তার অ্যান্টিকোয়াগুলেশন শুরু করতে পারি। অ্যাসপ্রিন বা ক্লোপিডোগ্রাফের ক্ষেত্রে আমরা কতদিন পরে পেশেন্টের শুরু করব, আবার আমরা ইউজুয়ালি একদিন পর থেকে আমরা শুরু করতে পারি। এক থেকে আমরা অনেকে একটু কশাসের জন্য আমরা 1 সপ্তাহ পর থেকে, যদি তার আন্ডারলাইং কোনো চেস্ট ডিজিজ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাসপ্রিন অথবা ক্লোপিডোগ্রাফ যে কোনো একটা মনোথেরাপি আমরা স্টার্ট করতে পারি 1 থেকে 7 দিন পর থেকে। বাট অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইউজ করতে গেলে অবশ্যই আমাদেরকে 4 সপ্তাহ ওয়েট করতে হবে। অনেকে বলে যে ইন্টারসেরিব্রাল হিমোরেজের পেশেন্টের স্ট্যাটিন আমরা ইউজ করবো কিনা। অনেকের ধারণা স্ট্যাটিন ইউজ করলে আইসিএস এর পেশেন্টের ব্লিডিং চান্স অনেক বেড়ে যেতে পারে, কিন্তু ওরকম সাফিসিয়েন্ট কোনো ডাটা নাই যে এটা আমি বন্ধ করে দিব, এটা আমরা চলতে পারি, নো প্রবলেম। And last but not the least, that is rehabilitation and recovery is very important part of intercerebral hemorrhage treatment. Prognosis of ICS, আমরা আগে বলছিলাম যে immediate mortality after 30 days, large and medium sized হেমাটোমার ক্ষেত্রে 30 to 35%, and surgical management is not superior than medical management regarding mortality. Rather residual deficit may be more in case of surgical treatment. সুতরাং আমরা চেষ্টা করব পেশেন্টকে আমরা কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্টে থাকার। যদি পেশেন্ট স্পেসিফিক ইন্ডিকেশন থাকে, ক্লিন কাট ইন্ডিকেশন থাকে, যদি সেরিব্রাল হিমোরেজ 40 ml এর বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে এটা ইয়াং পেশেন্ট, সারফেস ব্লিডিং ডিটোরিয়েট করতেছে, তাদের ক্ষেত্রে এই দুইটা কন্ডিশন ছাড়া আমরা সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশনে আমরা ইউজুয়ালি যাব না। যদি মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারি যে ট্রায়ালগুলো চলতেছে, যে ট্রায়ালগুলো যদি কোনো ভালো কোনো রেজাল্ট দেয় আলটিমেটলি, সেক্ষেত্রে আমরা তখন মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারির দিকে যেতে পারবো, যেটা আমাদের দেশে এখনো ওরকম অ্যাভেলেবল না। And that's all from intercerebral hemorrhage. কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? Any question? Any question? Is there any question? স্যার কর্টিকোস্টেরয়েডের ব্যাপারে কোনো কথা আছে কিনা স্যার? কর্টিকোস্টেরয়েড তো আমরা বললাম যে কর্টিকোস্টেরয়েডের আসলে আইসিপি কমানোর জন্য কোনো রোল নাই। আমরা বোথ ইসকেমিক স্ট্রোক বা হেমোরেজিক স্ট্রোকে আমরা কর্টিকোস্টেরয়েডটা আমরা ইউজ করব না। আচ্ছা আচ্ছা। তবে সাব অ্যারাকনয়েড হিমোরেজের ক্ষেত্রে আমার অনেক সময় হেডেক কমানোর জন্য, মেনিনজিয়াল ইরিটেশন হয়, সেটা কমানোর জন্য অনেক সময় আমরা স্টেরয়েড ইউজ করতে পারি। আদারওয়াইজ আইসিএইচ বা ইসকেমিক স্ট্রোকে স্টেরয়েডের কোনো রোল নাই স্পেসিফিক। আচ্ছা, আজকে মানে পার্টিসিপেন্ট কি মানে এতে কি অনেক কম মানে জুমে? এনি কোশ্চেন? স্যার জুমে কম, লাইভে আছে অনেকেই। লাইভের কোশ্চেনগুলো আমরা কিভাবে পেতে পারি? কোনো কোশ্চেন থাকলে কারো? স্যার আমি আপনাকে এখানে মেসেজে আমি তুলে দিচ্ছি যেসব লাইভে মেসেজ কোশ্চেনগুলো আসে আর কি। তো যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে আমরা কয়েকটা গত দিনের মতো কয়েকটা ক্লিনিক্যাল কেস আমরা ডিসকাস করতে পারি। A 67-year-old right-handed woman with a history of hypertension develops sudden onsets of left face, arm, and leg weakness, left-sided hemiparesis. Initial vital signs at the event was BP was 218/110, heart rate 84, saturation 96,
temperature 98. On neurological examination, patient is alert, fully oriented. NIHSS score is 10, GCS score is 15. NCCT showing the right basal ganglionic hemorrhage. Shortly after the CT is completed, the patient becomes unresponsive and our GCS worsens to 5. So what may be the cause? And এখন আমরা কি করতে পারি পেশেন্টের? তাহলে একটা পেশেন্টের ইনিশিয়ালি জিসিএস ভালোই ছিল, কিন্তু পেশেন্টের কিছুক্ষণের ভিতরেই হঠাৎ করে খারাপ হয়ে গেছে। তাহলে আমরা বলতে পারি ইটস হেমাটোমা এক্সপানশন। ইটস ডিউ টু হেমাটোমা এক্সপানশন। সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? এটা হতে পারে হেমাটোমা এক্সপানশন অথবা নন কনভালসিভ এপিলেপসি, যেটা আমরা আগে বলছি যে একটা পেশেন্টের যদি তার সিটি স্ক্যানে হিমোরেজের প্রপোর্শনেটলি তার যদি কনশাস লেভেল বেশি খারাপ থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা সাসপেক্ট করি এটা একটা নন কনভালসিভ বা ইলেকট্রোগ্রাফিক সিজার কিনা। তাহলে ইমিডিয়েটলি পেশেন্টের আমরা সিটি স্ক্যান করবো, সিটি স্ক্যান দেখলাম তার হেমাটোমা এক্সপানশন হয়েছে, তাহলে আমরা বলবো এটা হেমাটোমা এক্সপানশনের জন্য হয়েছে। আর যদি পেশেন্টের দেখা যায় না হেমাটোমা ঠিক আছে, কোনো মাস ইফেক্টও নাই, খুব কম সময়ের ভিতরে খারাপ হয়ে গেছে, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে তার নন কনভালসিভ কোনো সিজার হচ্ছে কিনা। Failure to provide rapid BP control is one of the potential mechanism for early hematoma expansion in this case. তাহলে এই পেশেন্টে দেখেন তার ইনিশিয়াল বিপি কিন্তু অনেক বেশি ছিল, সো এই বিপিটা আমরা ইনিশিয়ালি র্যাপিড কমাতে পারি নাই, এই কারণে পেশেন্টটা ডিটিওরেট করছে তার হেমাটোমা এক্সপানশনের কারণে। সুতরাং ইমিডিয়েট র্যাপিড কারেকশনস অফ বিপি ইজ নিডেড ইন কেস অফ ইন্টারসেরেব্রাল হেমোরেজ। যদি দেখা যাচ্ছে পেশেন্টের হেমাটোমা এক্সপানশন হয়নি, আমি ইজি করলাম, ইজিতে যদি আমি এপিলেপটিক ফোকাই পাই, সেক্ষেত্রে আমি পেশেন্টকে ফসফেনাইট্রাইন দিব 10 to 20 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট লোডিং দিব, অথবা লেভিটারিসিটাম 1 গ্রাম দিব আইভি লোডিং। তারপর আমরা মেইনটেনেন্স থেরাপি হিসেবে রাখতে পারি যদি পেশেন্টের তার নন কনভালসিভ ইলেকট্রোগ্রাফিক সিজার হয়ে থাকে। A 78-year-old female with past medical history significant for atrial fibrillation and hypertension presents with sudden onsets of headache and loss of consciousness. The patient takes warfarin at home. On emergency department, the patient GCS is 4. She is immediately intubated, transported to the emergency department. Her vital signs below show BP 140/90, oxygen 98. Non-contact CT is shown. Laboratory studies are significant rise of INR 4 হচ্ছে তার INR-টা, এবং সিটি স্ক্যান আমরা দেখতে পাচ্ছি তার একটা মিক্সড ডেনসিটি লেশন আছে, যেখানে একটা ফ্লুইড লেভেল আছে। তাহলে আমরা বলতে পারি, এবং মিড লাইন শিফটিং হয়েছে, ভেন্ট্রিকুলার ইফেসমেন্ট, সো আমরা এখান থেকে বলতে পারি এটা একটা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইনডিউসড তার একটা হেমোরেজ হচ্ছে। তাহলে এই পেশেন্টকে আমরা কি ম্যানেজ করব? হাউ উইল ম্যানেজ দিস পেশেন্ট? তাহলে এই পেশেন্টকে ইমিডিয়েটলি তার আমরা অরফাইনটা বন্ধ রাখবো, এবং এই পেশেন্টের আয়নারটাকে আমরা 1.3 to 1.5 আনার জন্য আমরা ভিটামিন কে দিব 10 মিলিগ্রাম আইভি, সাথে আমরা প্রথমিন কমপ্লেক্স কনসেন্ট্রেট দিব। যদি আমি পিসিসি না পাই, সেক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টকে ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা দিতে পারি, এবং দিস ইজ দ্য স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট ইন দিস গ্রুপ অফ পেশেন্ট। আচ্ছা, thrombolysis related interventricular hemorrhage. A 56-year-old woman presents with right hemiparesis, slurring of speech. Her NIHSS score is 9. NCCT is unremarkable. সুতরাং এই পেশেন্টকে আমরা আইভি থ্রোম্বোলাইসিস করেছিলাম, যার যেহেতু কোনো সিটি স্ক্যানে নরমাল ফাইন্ডিং ছিল, NIHSS স্কোর 9 ছিল, তাদেরকে আমরা আইভি এলটিপ্লেস শুরু করছিলাম। Shortly after initiating the drip of the LTPLAS, she develops a severe headache along with projectile vomiting and becomes unresponsive. Vital signs showing bradycardia, raised BP, irregular breathing. These all are the signs of raised ICP. The drip is discontinued immediately. The patient gets intubated and repeat CT is obtained. This CT scan showing there is interventricular hemorrhage in a patient getting LTPLAS. How will you manage this patient? তাহলে আমরা প্রথমত দেখতে পাচ্ছি এই পেশেন্টের
রেজড আইসিপির ফিচার গুলো আছে, সুতরাং তাকে আমরা রেজড আইসিপির ম্যানেজমেন্টে ইমিডিয়েটলি করব, তার পজিশনিং করব ঠিক মতো, তার হাইপার ভেন্টিলেশন করার চেষ্টা করব, ম্যানিটল অথবা হাইপারটনিক সোলিন আমরা স্যালাইন আমরা দিতে পারি, এবং এই পেশেন্টের আমরা একটা নিউরোসার্জিক্যাল কনসালটেশন নিতে পারি ফর এক্সটার্নাল ভেন্ট্রিকুলার ড্রেন। একটা ইভিডির জন্য আমরা নিউরোসার্জিক্যাল একটা আমরা নিতে পারি, কারণ তার ইন্টারভেন্ট্রিকুলার হিমোরেজ, সুতরাং আমাদের একটা ইভিডি যদি আমরা দিই এবং ইভিডির ভিতরে যদি আমরা আবার এলটি প্লাস লো ডোজে দিয়ে ক্লটটাকে আমরা রিমুভ করতে পারি, তাহলে পেশেন্ট কিন্তু ইমপ্রুভ করবে। এবং সাথে সাথে এলটি প্লাস রিভার্সালের যে সমস্ত ড্রাগ আমরা ইউজ করে থাকি, যেমন ক্রায়োপ্রেসিপিটেট বা আমরা যে ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা, সেগুলো আমরা স্টার্ট করবো। তাহলে এই পেশেন্টের ইমিডিয়েটলি সাপোর্টিভ ম্যানেজমেন্টের ভিতরে তার আইসিপিটা আমরা কমানোর চেষ্টা করব, ইনক্লুডিং এক্সটার্নাল ভেন্ট্রিকুলার ড্রেনেজ with or without LT place into the EVD. সেকেন্ড হচ্ছে LT প্লাস রিভার্সাল প্রোটোকল, আমরা যে ক্রায়োপ্রেসিপিটেট অথবা আমরা পেশেন্টের ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা দিব। আচ্ছা, এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে করব। আচ্ছা, এটা এই পেশেন্টের a 65 years old male with history of hypertension was brought to the emergency department after he was found at home unresponsive. Upon arrival, the patient was obtunded and had a complete right-sided hemiplegia. GCS was 7. Non-contact CT of the head revealed a left hemispheric hematoma measuring 7 to 4 centimeter with mass effect and 6 millimeter of shift on the midline. A small amount of IVs is also present. দেখেন এই পেশেন্টের আমরা সিটি স্ক্যান করলাম, তার একটা আইসিএইচ সাথে মিডলাইন শিফটিং আছে এবং তার ভেন্ট্রিকুলার এক্সটেনশন আছে। এই পেশেন্টকে আমরা কি করতে পারি? পেশেন্টের বয়স হচ্ছে 65 ইয়ার্স, আগের থেকে হাইপারটেনসিভ। তাহলে এই পেশেন্টে আমরা কি করতে পারি? যদিও পেশেন্টের হাইপারটেনসিভ, এরপরেও আমরা একটা সিটি এনজিওগ্রাম করতে পারি। অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে কোনো অ্যানিউরিজম বা এভি ম্যালফরমেশন আছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমরা একটা ভাস্কুলার ইমেজিং আমরা করতে পারি। এবং এই পেশেন্ট দেখলাম যে ভাস্কুলার ইমেজিং এ যদি কোনো কিছু না পাই আমরা, সেক্ষেত্রে পেশেন্টের আমরা রেজড আইসিপি কমানোর জন্য তার আইভি ম্যানিটল দিতে পারি এবং সার্জিক্যাল ইভাকুয়েশন অফ দ্য ক্লট আমরা করতে পারি। এই পেশেন্টের সার্জিক্যাল ইভাকুয়েশন অফ দ্য ক্লট কিন্তু আমরা এটা পেশেন্ট যদি আমরা মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারি যদি আমরা করতে চাই, তাহলে কিন্তু এই পেশেন্ট আমরা মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারি আমরা করতে পারি যদি আমাদের অপশন থাকে। যদি আমাদের দেশে এরকম মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারি করা হয় না, তবে এই পেশেন্টের মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারি কিন্তু আমরা করতে পারি। আদারওয়াইজ এই পেশেন্টকে আমরা মেডিকেল ম্যানেজমেন্টে রাখবো। এই পেশেন্টের কখনো আমরা ওপেন সার্জারি করবো না। যদি সম্ভব হয় তাহলে মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারি আমরা করতে পারি, অথবা পেশেন্টের আমরা মেডিকেল ম্যানেজমেন্টে রাখবো। That's all. Thank you. Thank you, sir. Welcome. Any question? স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমাদের লাইভে এখনো অনেক পার্টিসিপেন্ট জয়েন আছেন, কিন্তু কোনো কোশ্চেন এখন আমরা দেখতেছি না। তাহলে কোশ্চেন না থাকলে আমরা আমাদের সেশন শেষ করতে পারি। আমাদের নেক্সট সেশন হবে অন অ্যাকুট সাবআরাকনয়েড হেমোরেজ এন্ড সেরিব্রাল ভেনাস সাইনাস থ্রম্বোসিস। আমাদের লাস্ট সেশন অন স্ট্রোক নেক্সট উইক ইনশাআল্লাহ। ওকে স্যার। ওকে, জি ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।